دوستان بریم یه سمپل دیگه بررسی کنیم که باز اینم فرمال هست. Expedition of Decision Making. مثلا میخوای آقا یه جا یه ایمیل بزنی بگی آقا لطفاً تسریع بکنید کار منو، جوابتون نمیدن، دیر مثلا یا کارتون دیر افتاده. اینم یه سمپل. هزاران سمپل مختلف شما میتونید بسته به کار خودتون الگو بگیرید انجام. Dear Executive Director. دوباره این چیه؟ beginning dear. حالا هر چی که شما می نویسید با هر کسی که کار دارید ویرگول سری میید رو purpose تون. I'm writing to مثلا express my interest. I'm writing to مثلا برای PhD position هر چیزی. اینجا I'm writing to request to expedite. درخواست بکنم که تسریع بکنید your decision making process about my eligibility to attend the training course on sericulture and silk industry. The Indian Embassy in Tehran issues. میریم رو چی؟ رفتیم این پرپس تمام شد. حالا مستقیم یه اینتر میزنیم میای رو بادی. حالا چند تا بادی داری اون بسته به انتخاب خودته. بالت پوینتاتو میگی و توی هر پاراگراف مطالبی که مرتبطه رو میگه. اگر مطلب عوض شد، شیفتی داشتی، تغییراتش روی موضوع دیگه، میری پاراگراف بعد. اوکی. The Indian Embassy in Tehran issues the visa relatively late. On the other hand, I'm pressed for time and just 3 weeks are to go. اینم بررسی کردیم، میخواستم این سریعتر بخونم. Due to that reason, I sent an email to the embassy in this regard yesterday. Afterwards, Mr. Moral, the person in charge of the visa issuance for the course, called me and told me that the embassy and Ministry of Foreign Affairs is waiting for the response of the organization holding the course in India. I have to say, I'm enthusiastic about this course, and attending that is really important for me, considering it a big opportunity, and I do not want to miss it just because of the visa process. خب حالا انتهای بادی درخواست هم میگه I would be extremely grateful. حالا اگه درخواستی هم نداشتی که هیچ جمله خبری بود. حالا مثلا درخواست داری I would be extremely grateful if you please inform the Indian Ministry of Foreign Affairs as soon as possible if I'm eligible to attend the course from your point of view. میبندیش closing. Beforehand, I would like to thank you for your attention. I'm looking forward to hearing from you at your earliest convenience. Yours sincerely, Rahim Abdullah. حالا بریم این فرمان هم بررسی کنیم. حالا شما مثلا میخوای به دوستت ایمیل بزنی. موضوعش هاوست، مثلا از خونت میخوای نگهداری. Dear، حالا اسم دوستت هرچیه. دوباره ببین. Beginning. Dear Martin. ویرگول. همیشه این ویرگول باشه، اسمش هم باشه dear. حالا ما تو این فرمال میتونیم گریتینگ هم داشته باشیم. Hope you're okay. امیدوارم که خوب باشی، اوکی باشی. Thank you for agreeing to house it for me. خیلی ممنونم از اینکه قبول کردی که خونه منو نگهداری کنی. رفته سفر خونش سپرده به بنده خدا. It was a great relief as someone whom I can trust will be taking the responsibility for my home and the dog. اینجا هر چیزی میتونه باشه. حالا شما به دوستت هر چیزی میخوای بگین، داره تشکر میکنه که داری از خونم نگهداری میکنی. KV, while I will be away for a month-long trip to Dubai. اوکی. حالا سگی هم داره که در واقع از اون میخواد نگهداری. پس این شد beginning. این شد purpose که یه گریتینگ هم داره. حالا میریم رو پاراگراف که خواستشو میگه. تو دو تا پاراگراف گفته که هر کدوم یه موضوعی داره. دو تا یا سه تا ببخشید. تو سه تا پاراگراف. If you need anything at my place, please feel free to ring me on my mobile or on WhatsApp. Moreover, I'm leaving the contact details of Shangri-La Hotel, which I'll be staying using on a sticky note which I've left on the kitchen door. اوکی. میگه پس میگه که آقا هر وقت خواستی با من تماس بگیر، حالا از طریق موبایل واتساپ، و دیتیل هتل هم که برات گذاشتم. این یه پاراگراف، این یه موضوع داره میگه. اوکی. More importantly، میره موضوع بعد رو پاراگراف بعده. شما اگر سه تا موضوع رو مختلف رو نمیتونید توی پاراگراف بگید. یه بولت پوینت رو
حالا more importantly I wanted، ببین از این فرمال هم استفاده میکنه. I wanted to share the details of Kevi's routine. Kevi اسم سگش. She needs to be fed twice daily, so each morning and evening put a handful of pedigree in her dish. You will find these in the kitchen pantry. pantry جایی که مثلا تو خونه ها داریم، مثلا یه جایی یه آلونکی، یه چیزی چهاردیواری کوچیکی که مواد غذایی ذخیره میکنیم اونو میگن. Also مثلا also بیشتر اینفورماله دیگه. Please check throughout the day to make sure she has fresh water. داره جزئیات غذا دادن به سگش میگه یا لطفا توی خونه رو نگهداری، به این صورت هم به سگم غذا بده. حالا شما درخواست میتونه هر چیزی باشه. I would like you، میره پاراگراف بعدی، درخواست دیگهش. I would like you to water my plants too. میگه حالا مثلا علاوه بر سگه یا هم رسیدگی واترش کن، آبش کن. Although the indoor plants only need to be watered weekly, the outdoor ones need water every other day. اوکی. مثلا از دیسکورس مارکرها خیلی استفاده میکنه که جملات رو هم دیگه ربط بدن. مثلا اگرچه ایندور پلانت، گیاهایی که در واقع تو جای مسقفن، only need to be watered weekly، فقط مثلا هفتگی نیاز دارن که آب بدن. the outdoor ones، این ones برمیگرده به plants دیگه. the outdoor ones need water every other day. For security, clear my mailbox every day and keep the lawn lights on during the night. See you after my return. پس بادی هم تموم شد. closing take care، دوباره ویرگول الکس. حالا یه قسمت گفتم که معرفی و اینا، خب خیلی از ایمیل ها که نیاز به معرفی نداره، اکثرا هم نیاز به معرفی نداره. حتی اگه شما برای اولین بار مثلا میخواید یه جایی اپلای کنید، یه کاری مثلا برای یه کاری بپرسید، آقا من به شما ایمیل زدم در مورد اینکه مثلا در مورد ادورتایزمنت شما بپرسم، دیگه نیاز نیست حتما خود معرفی کنید. چرا؟ چون خیلی از مواقع تیکر الکسو که میاری، این کلوزینگو که میاری، میبندی جمله رو، یا مثلا I'm looking forward to hearing from you. اوکی، من دارم از شما میپرسم. اینجا انتها میتونید یه سیگنچر هم داشته باشید. سیگنچر یعنی امضای چی؟ الکترونیک، نه اینکه حالا امضای دستی باشه. امضای الکترونیک یعنی مشخصاتون اینجا میاری. آقا من دکتر فلانیم، من مستر فلانیم، کارشناس فلان شرکتم، اینم آدرسمه، اینم شماره پستمه، اینم چیز کد پستیمه، اینم شماره موبایلم فلان. همه اینا میاد اینجا. حتی تو ایمیل یه گزینه داره سیگنچر که آقا شما اگر خواستین یه ایمیل جدید کمپوز کنین، بنویسین، یه ایمیل جدید ایجاد بکنین، اول این امضا میاد اینجا میشه. پس به خاطر همینه که خیلی نیاز به معرفی نیست، مگر اینکه حالا جایی که واقعا نیاز باشه. بریم یه فرمال سمپل دیگه چک بکنیم. اینجا جاب اپلیکیشنه. ببین اینجا کوهیژن اند کوهیرنس، یعنی پیوستگی و ارتباط با هم دیگه داشته باشن جملات و پاراگرافاتون. مثلا ننویسید که من ایمیل زدم که شغل شما رو که در واقع از آگهی شما بپرسم. من مثلا دانشجو دکترا، من فردا میتونم بیام پیش شما. راست حقوق چقدر میدید؟ باید پیوستگی داشته باشه، جملات قشنگ به هم دیگه ربط پیدا بکنه. اینجا دیسکورس مارکر هم میتونه خیلی کمک. حالا دوباره یه سمپل فرمال میخوایم بریم. Dear sir or madam. ببین دیر گفتیم که هر کسی اینجا میشناسی. حالا اگر کسی نمیشناسی میتونی بگی سر سلش مادام، آقا یا خانم محترم، آقا یا خانم عزیز ویرگول. یا حتی در واقع یه جمله هم هست to whom it may concern، یعنی خطاب به کسی که احتمالاً مرتبط باهاش، یعنی این نامه باید به اون برسه. اونجا تنها جاییه که دیر نمیاری، بقیه جا دیر میاری. داره دیر سر اور مادام، جای کسی رو که نمیشناسی، نمیدونیم چی باید این ایمیل رو برات کنه، فقط مثلا فرستادی برای یه ارگانیزیشن یه چیز. حالا پس این شد چی؟ beginning. این beginning. میایم
purpose رو بگین. I'm writing to you to express my interest in your job. من دارم برای شما می نویسم. میتونی حالا you هم نباشه. I'm writing to express مستقیم، یا to you to express my interest که علاقه در واقع بگم به شما my interest in your job advertisement for a chef that I saw posted on the local village board. این بنده خدا میگه آقا دارم می نویسم که علاقمو نشون بدم به شما، ایمیل میزنم که علاقمو نشون بدم در رابطه با ادورتایزمنت جاب شما، در رابطه با آگهی شغلی شما برای یک آشپز که من دیدمش توی در واقع یک local village board. اوکی. As I have currently moved to Brenton as a qualified chef, I would therefore like to apply for this position. از اون جایی که I have currently moved، من در حال حاضر move کردم به این شهر به عنوان یک آشپز qualified، یعنی آشپزی که تایید شدم، اوکیم، کار بلدم. I would therefore، بنابراین مایلم که اپلای کنم برای این پوزیشن. چقدر جا قشنگ نوشت. اوکی، پس این هم میشه purpose. حالا میره رو body. I noticed from the job description that you require someone who can both cook in a creative and healthy way and who can communicate with and manage staff in an effective manner. حالا داره توضیح میده دیگه رفت رو پاراگراف. متوجه شدم از جاب دسکریپشن، از توصیف شغل شما، که شما نیاز دارید به شخصی که بتونه هم بپزه in a creative and healthy way، آشپزی کنه در یک در واقع خلاقانه و با روش سلامت، یعنی سالم بتونه آشپزی بکنه and who can communicate with and manage staff in an effective manner. و همچنین بتونه ارتباطات خوبی رو با استاف کارکنان در یک روش مؤثر برقرار بکنه. My previous job was as an assistant chef at Bruce restaurant in London, where I was responsible for preparing all the dishes on the restaurant's menu and coming up with inventive recipes to present to the head chef. Okay? داره در مورد حالا سابقه خودش داره. I'm also personally very interested in healthy living, and this is always reflected in how I cook. یعنی میگه آقا از سابقش میگه و میگه همون چیزی که میخواید من هستم. I mean very interested in healthy living. I was also responsible at Bruce for managing the cleaning and services staff at restaurant, in which capacity I found I was able to build good working relationships with all the staff in my responsibility. ببین چه کوهیرنس قشنگی داره. اولش میگه که آقا من خوندم که شما نیاز دارید که هم طرف روش سالمی داشته باشه برای آشپزی، هم بتونه کامیونیکیت کنه. بعد اومده به اصطلاح ساپورت سنتنس و اگزمپل هایی رو آورده که آقا من بلدم این هلتی وی و ریزالت آورده. دوباره بعدی برای کامیونیکیت اگزمپل ساپورت سنتنس و ریزالت. همیشه یادتون باشه اگه میخواید یه جمله رو بگید که کوهیرنس داشته باشه، شما یه جمله رو میگید، اوکی، و بعد از جمله میتونید سپورت سنتنسز بکنید، یعنی جملاتی بیارید که اونو سپورت کنید، حمایتش بکنید. مثلا بگید که این چیز خوبه، حالا سپورت میکنی آقا، یه ذره دیتیلش رو میگی چرا خوبه، چراییش رو میگی، و بعد اگزمپل میتونی بیاری یا در واقع دیتیلش رو میگی که آقا برای چه چیزهایی خوبه، به چه شکل خوبه، کجاها به درد میخوره، و بعد از سپورت اگزمپل میاری که آقا مثلا برای مثلا تحقیقات نشون داده که این اینجوریه، و بعد مثلا ریزالت هم میتونی بیاری که آقا بنابراین این میتونه خیلی مفید باشه. این الان مثلا این گفته که این دوتا خوبن، بعد حالا گفته my previous job was an assistant chef at فلان restaurant in London. اوکی، یه جمله رو گفته و خواسته ربطش بده که آقا من این healthy رو بلدم. Where I was responsible for preparing all the dishes on
restaurants menus and coming up with inventive recipes to present the head chef. I'm also personally very interested in healthy living, and this is always for now. I was responsible at for managing the cleaning and serving staff at the restaurant. که in which که در آن capacity I found I was able to build good working relationships. من میتونستم که در واقع ارتباطات کاری خوبی رو بسازم with all the staff با همه کارکنان my responsibility. حالا موضوع که تمام شد میره رو پاراگراف بعدی. I noticed that this is a part-time job. حالا داره در مورد این صحبت میکنه که part time. I noticed that this is a part-time job. My preferred days. حالا تو ادورتایزمنتشون گفته بودن که احتمالاً گفته بودن که preferred days یعنی روزایی که راحتین شما کار کنید چیه. My preferred days for working would be Monday, Wednesday, and Friday afternoons and evenings. I would be available till late at night on those days, and I would also be able to work 2 Saturdays of each month. خب پس اینا پاراگرافش. حالا دوباره closing. I look forward to hearing from you soon. Please let me know if you require any further information. دوباره من چشم انتظار پاسخ شما هستم لطفاً. Let me know این فرمالشه بذارید بدونم. Inform me. Let me know if you require any further information. اگر نیاز دارید اطلاعات بیشتری. Yours sincerely, Marissa Thompson. خب بریم یه سمپل فرمال دیگه ما سمپل آخر بررسی کنیم. ببخشید در واقع یه سمپل دیگه نه. other samples که شما میتونید خودتون تمرین کنید در واقع. دوباره مثلا میتونید بگید Dear sir or madam, I'm writing to any possible cooperation concerning exchange of من دارم می نویسم در واقع برای شما برای هر گونه همکاری مرتبط با مثلا معاوضه فلان. میتونه تمرین باشه شما خودتون شروع کنید تمرین کرد. Dear sir or madam, okay, dear sir, madam, I'm writing to apply any possible postdoctoral position. Okay, دوباره میتونید ادامه شد. Dear sir or madam, I'm writing to apply any possible postdoctoral position based on my proposal. مثلا پروپوزالی آماده کردید و بر اساس اون دارید اپلای میکنید برای پست‌دکترال. و در انتها هم please find enclosed attached my resume for your review. این هم میتونید بذارید. پس جمع‌بندی بکنیم. هر وقت که نامه میزنید این 4 تا یادتون باشه. اول با beginning شروع میکنیم. beginning رو مفصل توضیح دادیم. dear فلان ویرگول پرپستون رو میگید. در این فرمال ها میتونید گریتینگ بکنید و بعد پرپستون رو بگید و بعدش بنابراین وقتی که شروع کردید دیه رو گفتید هدفتون هم گفتید میرید رو بادی رو مینویسین. یادتون باشه در واقع اگر یه پاراگراف اگر 2 تا پاراگراف و 2 تا موضوع متفاوت باشه که پاراگراف ها در واقع 2 تا موضوع متفاوت باید باشه که هر کدوم هر یک پاراگراف اون موضوع رو پوشش بده و توی هر پاراگراف هم سعی میکنید کوهیرنس رو حتما داشته باشین. از دیسکورس مارکرها استفاده بکنین. جملاتتون پیوستگی داشته باشه. یهو نپریدین بر اون و جملاتتون به اصطلاح منظم باشه پیوسته باشه و شکل درستی داشته باشه طوری که خواننده خون اگه پیوستگی برخوردار باشه اگه جا شروع بکنه جملات ربطی اونها رو به هم دیگه ربط بدن. همه جمله ها به هم پشت سر هم پیوسته و زیبا باشه و بتونه خواننده اون رو دنبال بکنه و در نهایت انتهای پاراگراف اگر خواسته ای دارید خواستتون میگید و میگید که آقا لطفا مثلا این کارو بکن یا میتونه مثلا 4 5 تا خواسته دارید که متفاوتن تو انتهای هر پاراگراف. حالا بستگی در واقع بادی بستگی خیلی متفاوت میتونه باشه که بستگی به نوع نوشته شما داره. در انتها اگرم پیوستی دارید انتهای بادی میایید پیوستتون رو میگید که آقا please find enclosed attach my resume for فلان و در انتها کلوزینگ رو میکنیم یعنی میبندیم جمله‌مون رو که آقا چشم انتظار پاسخ شما هستم فلان اینا ارادتمند شما یا با آرزوی بهترین ها که یکیشو انتخاب میکنیم یا میگی yours sincerely یا میگی with the best regards یا میگی faithfully yours فلان بعد اسمتو میگی
و سیگنچر هم که اگر که در واقع انتهاش داشتی تو ایمیلت ذخیره کرده بودی یا چیزی، میتونی اون سیگنچر رو داشته باشی که طرف بدون شما کی هستی. و اینترودکشن هم من خودم خیلی موافقش نیستم که خودتون رو معرفی بکنید اون ابتدای در واقع تو پرپس، ولی در جایی که واقعا نیاز خیلی شدید نیازم تو پرپس در ابتدا میتونید اینترودکشن داشته باشید و خودتون رو معرفی کنید. خب خیلی سپاسگزارم، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه، حالا چه تو تسک وان آیلتس جنرال، چه تو ارتباطات در واقع علمیتون، چه تو ارتباطات کاریتون با خارجی ها و در واقع با کل دنیا. امیدوارم که کاملا این براتون مفید باشه و خواهش میکنم که اینو تمرین بکنید، چون که خیلی واقعا میتونه خیلی موثر باشه تو نوع جواب دادن طرف. شما خودتون یه نفر به شما ایمیل بزنه با یه شکل خیلی بدی یا یه جملات بدی، شما خودتون هم ممکنه بدتر جوابش بدید، اعتبار طرف بیاد برای شما پایین. بنابراین خیلی میتونه کمک بکنه تو ارتباطات موثر شما، ارتباطات بین المللی. بسیار بسیار متشکرم.